پہلا مقام، یسوع پر موت کا فتویٰ دیا جاتا ہے۔ اے خداوند، ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں، اس لیے کہ تو نے اپنی صلیب سے دنیا کو مخلصی بخشی۔ پیلاطوس نے پھر مخاطب ہو کر عوام سے کہا کہ پھر جسے تم یہودیوں کا بادشاہ کہتے ہو اس سے میں کیا کروں؟ پھر وہ چلائے، اسے صلیب دے، اسے صلیب دے، صلیب دے۔ مگر پیلاطوس نے ان سے کہا، کیوں؟ اس نے کیا برائی کی ہے؟ تب وہ اور بھی چلائے، اسے صلیب دے، اسے صلیب دے، اسے صلیب دے۔ تب پیلاطوس نے عوام کو خوش کرنے کے ارادے سے ان کے لیے بارابا کو چھوڑ دیا اور یسوع کو کوڑے لگوا کر حوالے کیا تاکہ مصلوب کیا جائے۔ یسوع پر آج بھی موت کا فتویٰ لگایا جاتا ہے۔ جب ہم اپنی مرضی سے زندگی گزارنے والوں پر تشدد کرتے ہیں، جب حق کی آواز بلند کرنے والوں کو قید میں ڈالا جاتا ہے، جب نیکی کرنے والوں کو مفاد پرست گردانا جاتا ہے، غور کریں کہ ہم بھی یسوع پر موت کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ جب ہم اپنے مفاد کے لیے ناانصافی کرتے ہیں، خوف اور لالچ کی وجہ سے حق کی آواز بلند کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ اے خداوند، ہم ان لوگوں کو تیرے حضور پیش کرتے ہیں جن پر ناانصافی اور حسد کی بنا پر مختلف فتوے دیے جاتے ہیں۔ تو انہیں ہمت اور حوصلہ بخش تاکہ وہ حق اور سچائی کی آواز بلند کرنے سے نہ ڈریں۔ آمین۔ دوسرا مقام، یسوع اپنی صلیب اٹھاتا ہے۔ اے خداوند، ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں، اس لیے کہ تو نے اپنی صلیب سے دنیا کو مخلصی بخشی۔ اور انہوں نے اسے ارغوانی پوشاک پہنائی اور کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا، اور اسے سلام کرنے لگے کہ اے یہودیوں کے بادشاہ، سلام۔ اور اس کے سر پر سرکنڈا مارتے اور اس پر تھوکتے اور گھٹنے ٹیک کر اسے سجدہ کرتے رہے، اور جب ٹھٹھا کر چکے تو ارغوانی پوشاک اس پر سے اتاری اور اسی کے کپڑے اس کو پہنا کر اسے صلیب دینے کو باہر لے گئے۔ دنیا میں لاتعداد لوگ آج بھی یسوع کی طرح خاموشی سے صلیب اٹھائے کلوری کی طرف جا رہے ہیں، جنہیں اپنے کام کی وجہ سے اجرت بہت کم ملتی ہے، لیکن پھر بھی زیادہ معاوضے کا مطالبہ نہیں کرتے، بلکہ خاموشی کے ساتھ اسے قبول کر لیتے ہیں۔ یسوع آج بھی
सलीब उठाए हुए है। जब बच्चे सुबह से लेकर रात गए तक मजदूरी करते हैं, लेकिन उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं। जब भट्टों पर काम करने वाले मजदूर घुटनों के बल बैठे सारा सारा दिन ईंटें बनाते हैं, मुआशरे के ये लोग यसू की तरह आज भी नाइंसाफियों की सलीब उठाए हुए खामोशी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ए खुदावंद, तू हमारी इस सख्त दिली को मुआफ़ कर जो हम सख्त मुशक्क़तों और नाइंसाफ़ियों की सलीब की सूरत में दूसरों के कंधों पर रखते हैं, ख़ासकर गरीबों, बेयारो मददगार और बे आवाज़ लोगों पर। आमीन। अपने कांधों पर सलीबों को उठाते जाएंगे, अपने कांधों पर सलीबों को उठाते जाएंगे। हम खुदा की राह में हर गम उठाते जाएंगे, अपने कांधों पर। तीसरा मकाम, यसू पहली दफा गिरता है। ए खुदावंद, हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी सलीब से दुनिया को मुखलसी बख्शी। यकीनन उसने हमारी ही बीमारियां उठाई और हमारे ही गम उस पर लदे हुए थे। वो हमारी ही खताओं के सबब जख्मी हुआ और हमारी ही बदियों की खातिर कुचला गया। यसू आज भी सलीब के बोझ से गिरा हुआ है, उन लोगों की सूरत में जो भारी कर्जों तले दबे हुए हैं, जिनके सर पर बच्चियों के जहेज का बोझ है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सारा सारा दिन बेकार रहते हैं, मगर मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाता। हालांकि मुलाजमत का हुसूल उनका हक है, और बाज़ अपने रंग, ज़बान और मज़हब की वजह से तासुब का शिकार हैं। ए बाप, बख्श दे कि हम यसू तेरे बेटे को मुआशरे से रद्द किए हुए बेहौसला, बूढ़े, बीमार और तन्हा लोगों की सूरत में पहचान सकें। आमीन। तेरे गुनाह लिए हुए वो अपने लब सिए हुए, तेरे गुनाह लिए हुए वो अपने लब सिए हुए, चला है सूए कलवरी, चला है सूए कलवरी, तेरे गुनाह लिए हुए। चौथा मकाम, यसू अपनी माँ से मिलता है। ए खुदावंद, हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी सलीब से दुनिया को मुखलसी बख्शी। यसू का बाप और उसकी माँ उन बातों पर ताज्जुब करते हैं जो उसके हक में कही जाती थीं, और शमाऊन ने उनके लिए बरकत चाही और उसकी माँ मरियम से कहा, देख, ये इस्राएल में बतेरों के गिरने और उठने के लिए और ऐसा निशान होने के लिए मुकर्रर किया गया है जिसके खिलाफ कहा जाएगा कि तेरी अपनी जान के अंदर से तलवार गुजर जाएगी।
ہمارے معاشرے میں بہت سی بہنیں اور بیٹیاں غمزدہ ہیں۔ بعض ماؤں کے بیٹے ان سے بچھڑ جاتے ہیں، بعض بیٹیاں یتیم ہو چکی ہیں، بعض کی مصیبتیں کبھی ختم نہیں ہوتی، حتیٰ کہ بعض خواتین اپنی ساری عمر خاوند کے ظلم کا نشانہ بنی رہتی ہیں۔ مبارک ہیں وہ مائیں، بہنیں اور بیٹیاں جو دکھوں کے باوجود آج بھی مقدسہ مریم کی طرح اپنے خاندان کا سہارا ہیں اور اپنا آپ اپنے گھروں کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ مائیں جو خود ان پڑھ ہیں لیکن اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرتی۔ اے یسوع، جس طرح تو نے غمزدہ ماں پر نظر کی، اسی طرح دنیا کی تمام ماؤں پر نگاہ کر جو اپنے بچوں کی خاطر دکھ اٹھا رہی ہیں۔ آمین۔ रब्बा पुत्रां दे फटना नावी, रब्बा पुत्रां दे फटना नावी, ते मां दे पावे सा खिच लई, रब्बा पुत्रां दे फटना नावी, ते मां दे पावे सा खिच लई, ते मां दे पावे सा खिच लई, रब्बा पुत्रां दे फटना नावी, ते मां दे पावे सा खिच लई। پانچواں مقام، شمعون یسوع کو صلیب اٹھانے میں سہارا دیتا ہے۔ اے خداوند، ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں، اس لیے کہ تو نے اپنی صلیب سے دنیا کو مخلصی بخشی۔ اور شمعون نامی ایک کیروانی شخص جو سکندر روفس کا باپ تھا ادھر سے گزرا تو انہوں نے اسے بیگار میں پکڑا تاکہ اس کی صلیب اٹھائے۔ ہم اپنی زندگیوں میں اس وقت شمعون کا کردار ادا کرتے ہیں جب کسی کا دکھ بانٹتے ہیں، جب کسی غریب بچے کو پڑھاتے ہیں، جب کسی غریب کے حق میں گواہی دے کر اس کو بچاتے ہیں، جب قیدیوں کی حسب توفیق مدد کرتے ہیں، جب کسی کے اچھے کام کی تعریف کر کے اسے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں، یا جب کسی غریب کی حمایت میں آواز بلند کر کے اس کا حق دلوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے خداوند، ہمیں فراخ دل بنا دے تاکہ ہم بلا امتیاز دکھی انسانیت کے دکھ بانٹ سکیں۔ آمین۔ مخلصی ملتی نہیں ہے خون یسوع کے بغیر، مخلصی ملتی نہیں ہے خون یسوع کے بغیر۔ ہم زمانے بھر میں یہ سب کو بتاتے جائیں گے، ہم خدا کی راہ میں ہر غم اٹھاتے جائیں گے۔
छठा मकाम, वेरोनिका यसू का मुंह पोंछती है। ए खुदावंद, हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी सलीब से दुनिया को मखलसी बख्शी। कई औरतें भी दूर से देख रही थीं। उनमें मरियम मगदलीनी, मरियम छोटे याकूब की माँ, यूसुफ की माँ और सलोमी। जब वो जलील में था तो वो उसके पीछे हो लेती और उसकी खिदमत करती। बहुत सी और भी औरतें थीं जो उसके साथ यरूशलेम में आई थीं। हमारे मुआशरे में आज भी बहुत से लोग वेरोनिका का किरदार अदा करते हैं। वो जुल्म और नाइंसाफ़ी की इस दुनिया में हमेशा नेकी का साथ देते हैं। वो बाकायदगी से गरीबों की मदद और खिदमत करते हैं, कोड़ियों के ज़ख्म साफ करते, मरने वालों के दुख बांटते, समाजी फलाह व बहबूद और दीगर कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बिलाशुबा भलाई के ऐसे काम करने वाले वेरोनिका की तरह सिला ज़रूर पाते हैं, यानी यसू के नकूश उनकी ज़िंदगियों में अया नज़र आते हैं। ऐ खुदावंद, हमें फजल दे कि हम उन लोगों को कबूल कर सकें जो दुखों, मायूसियों और नाइंसाफियों से तेरे चेहरे की तरह खून आलूदा हैं। आमीन। गुजरे जिस राह से उठाकर दार कांधों पर मसीह, गुजरे जिस राह से उठाकर दार कांधों पर मसीह, इस पे हम पलकें अकीदत से बिछाते जाएंगे। हम खुदा की राह में हर गम उठाते जाएंगे अपने कांधों पर। सातवां मकाम, यसू दूसरी दफा गिरता है। ऐ खुदावंद, हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी सलीब से दुनिया को मखलसी बख्शी। खुदावंद ही से इंसान के कदम कायम रहते हैं और वो उसकी राह को कायम करता है। अगर वो ठोकर भी खाए तो वो ना गिरेगा, क्योंकि खुदावंद उसका हाथ पकड़े हुए है। यसू का दूसरी दफा गिरना हमें याद दिलाता है कि हमारी दुनिया में नफरत, हसद, तफरके और जुल्म का बोझ इस कदर बढ़ चुका है कि हमारी आबादी की एक बड़ी अक्सरियत इसी बोझ तले दबी नजर आती है, और यसू भी उनके साथ दुख उठाता है। ऐ खुदावंद, तू हमारे समाज के गिरे हुए लोगों को अपने हाथों में ले, ताकि वो तुझ में ताकत पाकर अपनी जिंदगी की सलीबें उठाकर तुझ तक पहुंच सकें। आमीन। सलीब का सफर है ये, अजीब किस कदर है ये, हर एक कदम पे ठोकरें, हर एक डगर अज़ियतें, तेरे गुनाह लिए हुए। आठवां मकाम,
यसू यरूशलेम की औरतों को तसल्ली देता है। ऐ खुदावंद, हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी सलीब से दुनिया को मखलसी बख्शी। लोगों का एक बड़ा हुजूम और औरतें जो उसके वास्ते छाती पीटती और रो रही थीं, उसके पीछे पीछे चली। यसू ने उनकी तरफ मुड़कर कहा, ए यरूशलेम की बेटियों, मुझ पर ना रो, बल्कि अपने आप पर और अपने बच्चों पर। यसू का ये कहना कि ए यरूशलेम की बेटियों, मुझ पर ना रो, बल्कि अपने आप पर रो और अपने बच्चों पर, ये जाहिर करता है कि यसू औरत की तवज्जो उसकी ज़ात और हालात की तरफ दिलाना चाहता है, क्योंकि औरतों को मर्दों के मुकाबले में खिदमत का मुआवजा बहुत कम मिलता है। मुसावी हुकूक से उन्हें महरूम रखा जाता है, हत्ता कि बहुत से मामलात में उन्हें मुंह खोलने का हक ही नहीं दिया जाता। ऐ यसू, तेरा दिल दूसरों के लिए हमदर्दी और तसल्ली का सर चश्मा है। हमारे दिलों को भी अपने दिल की मानिंद बना। हमें भी लोगों से हमदर्दी करने का शऊर अता कर। आमीन। माए पीटे, बहने रोए, मातम हर इंसान करे। तारा मौत अज़ियत नाक मरे, खून के आंसू रोने वाले इस गम में दीवाने हैं। क्या क्या दर्द में डूबे किससे, क्या गम नवा मकाम। यसू तीसरी दफा गिरता है। ऐ खुदावंद, हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी सलीब से दुनिया को मखलसी बख्शी। मालिक खुदावंद ने मेरा कान खोला है, तो मैं सरकश ना हुआ और पीछे को ना लौटा। मैंने अपनी पीठ मारने वालों को और अपनी गालें नोचने वालों को दे दी। मैंने तौहीन और थूक से अपना मुंह नहीं छुपाया, लेकिन मालिक खुदावंद मेरा मददगार है, इसीलिए मैं शर्मिंदा ना हूंगा। यसू आज भी बुलंद आवाज से पुकार पुकार कर दावत फिक्र उन लोगों के जरिए दे रहा है जो हक परस्त हैं, जो अदलो इंसाफ के लिए अपनी आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं, बातनी आज़ादी का प्रचार कर रहे हैं। मगर अफसोस कि बहुत कम लोग यसू की इस पुकार की तरफ अपना कान धरते हैं। यही वजह है कि यसू उन्हीं बुराइयों के बोझ तले दबा बार बार गिरता है। ऐ यसू, तू हमारी खातिर बार बार गिरता है ताकि हमें नई जिंदगी अता करे। बख्श कि हम अपने खानदानों, दर्सगाहों और मुलाजमतों की जगहों पर
इन बुराइयों के बोझ से निकलकर तेरे हम मिरास हो सकें। आमीन। सब जुल्मों से तम सहते सहते यसू इतना लाचार हुआ, सूली जो उठाई कांधों पर चलना उसे दुश्वार हुआ, हर गाम पे ठोकर खाई है, इस पर हमने ठुकराया है। देखो तो इब्ने आदम का लोगों ने खून बहाया है, कांटों का ताज शहंशाह को बेदर्दों ने पहनाया है। देखो तो इब्ने आदम। 10वां मकाम, यसू के कपड़े उतारे जाते हैं। ए खुदावंत, हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी सलीब से दुनिया को मुखलसी बख्शी। तब हाकिम के सिपाहियों ने यसू को किले में ले जाकर तमाम गिरोह उसके गिर्द जमा किया और उसके कपड़े उतारकर उसे किरमजी चोगा पहनाया। यसू की तरह आज भी बहुत से लोगों के कपड़े उतारे जाते हैं जब उनकी नेक नामी पर हमला किया जाता है, मामूली कसूर पर उन्हें जलीलो खार किया जाता है और यूं वो मुआशरे में सर उठाने के काबिल ही नहीं रहते। दूसरों का लिबास उतारना इंसानियत का लिबास उतारना है। जब गरीब से नफरत करते हैं और उसे रद्द करते हैं, जब इंसान की असमत को पैसे में तोलते हैं, जब आम लोगों को बेइज्जत करते और उन्हें मजीद पस्ती की गहराई की तरफ धकेल देते हैं, गौर करें कि हम मसीहियों ने इंसान की असमत को बहाल करने के लिए क्या इक़दाम उठाए हैं। ए यसू, हमें ये तौफीक अता कर कि हम इस इलाही मुकाशफा की हकीकत को समझ सकें कि हमारे बदन तेरे खून से खरीद लिए गए हैं और तेरी पाक हैकल हैं। आमीन। क्या क्या सितमगरों ने उसे दी अज़ियतें, क्या क्या सितमगरों ने उसे दी अज़ियतें, तकलीफ और रंज उसके बताऊं कहाँ कहाँ, यसू के ज़िक्र गम को सुनाऊं कहाँ कहाँ। 11वां मकाम, यसू सलीब पर कीलों से जड़ा जाता है। ए खुदावंत, हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी सलीब से दुनिया को मुखलसी बख्शी। बद किरदारों का गिरोह मेरी चारों तरफ है, उन्होंने मेरे हाथ पांव छेद डाले हैं, मैं अपनी सारी हड्डियां गिन सकता हूं। आज भी हम यसू को कीलों से जड़ते हैं जब दूसरों की गलतियों को मुआफ नहीं करते, जब इंतकाम की आग हमारे सीने में जलती रहती है, जब हम हसद के बिना पर दूसरों की तरक्की की राह में रुकावट का सबब बनते हैं। मुआशरा ऐसे सख्त कानून बनाता है जिससे पस्त हाल लोगों पर नाइंसाफियों के कील ठोंक कर
بے بس لوگوں پر کاری ضربیں لگاتا ہے۔ صلیب اور کیل معاشرے کی ایجاد ہیں۔ ان گہرے زخموں کا علاج صرف اور صرف اسی محبت میں پایا جاتا ہے جو یسوع نے صلیب پر ہمیں دکھائی۔ اے پررحم محبت کرنے والے خداوند، ہمیں فیاض دل عطا فرما تاکہ ہم دوسروں کو معاف کر سکیں اور ان میں تیری محبت اور فیاضی کا احساس بڑھائیں، تاکہ ہم میں تیری روح کی قوت ظاہر ہو اور اس سے سب جانیں کہ ہم تیرے شاگرد ہیں۔ آمین۔ ہتھاں پیراں وچ کل نیزے ونے آئے دل یسوع پیارے، ہائے ہائے تیرے دکھ نے بھارے، پیراں وچ کل نیزے ونے آئے دل یسوع پیارے، ہائے 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 تیرے دکھ نے بھارے۔ 12واں مقام، یسوع صلیب پر مرتا ہے۔ اے خداوند، ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں، اس لیے کہ تو نے اپنی صلیب سے دنیا کو مخلصی بخشی۔ جب چھٹی گھڑی ہوئی تو 9ویں گھڑی تک سارے ملک میں تاریکی چھا گئی، اور 9ویں گھڑی یسوع اونچی آواز سے چلایا، ایلی ایلی لما شبکتانی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی۔ یسوع سچائی کی خاطر قربان ہوا۔ وہ معاشرے میں تبدیلی لانا چاہتا تھا۔ وہ ہر انسان کی عزت نفس بحال کرنا چاہتا تھا۔ وہ جبر کا سخت مخالف تھا۔ اس نے اپنی دوستی گناہ گاروں کے ساتھ رکھی۔ وہ معاشرے میں ستائے ہوئے لوگوں کا مقام بلند کرنا چاہتا تھا۔ وہ مسکینوں، بیماروں، معذوروں اور کچلے ہوئے لوگوں کے لیے ایک خوشخبری بن کر آیا۔ یہی تھیں وہ صفات جو اس وقت کے صاحب دولت اور بااختیار لوگوں کو پسند نہ آئیں، اس لیے انہوں نے اسے صلیب دے دی۔ اے خداوند، تو نے کہا کہ گیہوں کا دانہ جب تک زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ بخش کہ تیری صلیبی قوت سے ہم بھی ایسا کر سکیں۔ آمین۔ ہائے اگر وہ مارا نہ جاتا، کوئی بھی مجھ پہ ترس نہ کھاتا، کون مجھے پھر آ کے بچاتا؟ کس کو پڑی تھی جان گوانی؟ سنا دو سنا دو سنا دو سنا دو سنا دو سنا دو۔ 13واں مقام، یسوع کی لاش ماں کی گود میں رکھی گئی۔ اے خداوند، ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں، اس لیے کہ تو نے اپنی صلیب سے دنیا کو مخلصی بخشی۔ جب شام ہوئی تو یوسف نامی رامتی ایک دولت مند آدمی آیا جو خود یسوع کا شاگرد تھا۔
اس نے پیلاطوس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگی۔ تب پیلاطوس نے لاش دے دینے کا حکم دے دیا۔ زندگی گود میں آنے کے بعد پروان چڑھتی ہے۔ یہ گود معاشرے کو نئی زندگی عطا کرتی ہے تاکہ اس کی ترقی ہو، مگر معاشرہ اس گود کو بے جان لاش سے بھرتا ہے۔ ماں معاشرے کو ایک معصوم بچہ پیش کرتی ہے، مگر معاشرہ اسے بگڑی ہوئی صورت میں واپس لوٹا دیتا ہے۔ ماں کی گود میں کھیلنے والا بچہ معصوم ہوتا ہے، اس کے خیالات انتہائی پاکیزہ ہوتے ہیں، مگر معاشرہ اسے منشیات کا عادی بنا دیتا ہے۔ آئیے ذرا غور کریں کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح کا ماحول فراہم کرتے ہیں۔ ہم معاشرے کے خون آلودہ چہروں کو کس طرح صاف کر رہے ہیں۔ اے دکھی مگر دلیر ماں، جب تو نے اپنے بیٹے کی لاش کو اپنے بازوؤں میں لیا تو غم کی تلوار تیرے دل سے گزر گئی، لیکن تو نے یہ سب باپ کی پاک مرضی سمجھتے ہوئے قبول کیا۔ بخش دے کہ ہم بھی ہر حال میں یہ کہہ سکیں کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ آمین۔ چودھواں مقام، یسوع کی لاش قبر میں رکھی گئی۔ اے خداوند، ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں، اس لیے کہ تو نے اپنی صلیب سے دنیا کو مخلصی بخشی۔ یوسف نے لاش کو لے کر صاف کتانی چادر میں دفنایا اور اپنی نئی قبر میں رکھا جو اس نے چٹان میں کھدوائی ہوئی تھی، اور ایک بڑا پتھر قبر کے منہ پر لڑکا کر چلا گیا۔ اور مریم مگدلینی اور دوسری مریم وہاں قبر کے سامنے بیٹھی تھی۔ جب یسوع کی لاش کو قبر میں اتارا گیا تو سب نے یہی سمجھا کہ اب اس کی تمام جدوجہد اور تبلیغ ساتھ ہی دفن ہو گئی ہے، اور اب اس کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ مگر در حقیقت یہی وہ لمحہ تھا جب اس کی نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ اس کی قربانی رنگ لائی، اس کے پیروکاروں کو نیا حوصلہ ملا۔ وہ ان میں آج بھی زندہ ہے، اس نے ان میں نئی شکل اور نئی شبیہ پائی ہے۔ ہم جو اس کے پیروکار ہیں، غور کریں کہ ہم اس کے اس نئے روپ کو دنیا پر کیسے ظاہر کر رہے ہیں۔ اے خداوند، تو جس نے ہمیں زندگی دلانے کے لیے موت کو قبول کیا، حتیٰ کہ زمین کی گود میں دفنایا جانا بھی پسند کیا، ہمیں بھی باپ کی اطاعت کرنا سکھا تاکہ ہم تجھ سے زندگی پا کر دوسروں کے لیے زندگی کا باعث بنے۔ آمین۔ جب سے دیکھا ہے تیرے خون کا دھارا ہم نے، دل کا ہر زخم
محبت سے سنوارا ہم نے، جب سے دیکھا ہے تیرے خون کا دھارا ہم نے، دل کا ہر زخم محبت سے سنوارا